ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਗਾਬਾਜ਼ ਡਰੈਗਨ ਦੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 4G ਦੇ ਲਈ ਚੀਨੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ रोक लगा दी है केंद्र सरकार ने। BSNL ते MTNL उपकरणों के इस्तेमाल ते रोक लाई गई है। केंद्र ने तुरंत प्रभाव के नाल रोक दे हुक्म दिते ने। कंपनियां नूं नवे चीनी उपकरण ना खरीदण दे हुक्म दिते ने। नवे सिरे तो सरकारी टेंडर कड्डणगे BSNL अते MTNL। चीन नूं लैके चीन अते भारत विचाले लगातार सरहद ते लद्दाख सरहद ते जिहड़ा तणाव बनिया होया है अते चीनी फौजियां ने जिहड़ी हिमाकत की 20 जवान एक कर्नल समेत 20 जवान देश के फौज के शहीद होए। उस तो बाद हुण केंद्र ने कड़ा फैसला लेंदे हुए वड्डा फैसले लेंदे हुए 4G के लिए चीनी उपकरणों के इस्तेमाल ते रोक ला दी है। BSNL अते MTNL उपकरणों के इस्तेमाल ते रोक लाई गई है। केंद्र ने तुरंत प्रभाव नाल रोक दे हुक्म जारी कर दिते ने। नाल ही कंपनियां नूं नवे चीनी उपकरण ना खरीदण दे हुक्म जारी किए गए ने। नवे सिरे तो सरकारी टेंडर कड्डणगे हुण BSNL अते MTNL। इस विचाले भारत चीन सीमा ते तणाव अजे भी बरकरार है। मेजर जनरल पद्धर की मीटिंग बेसिट्टा रही। गलवान विच हालात विच अजे कोई बदलाव नहीं आया है। गलबात नाल विवाद सुलझाण की हालांकि कोशिश जारी रहेगी। हिंसक झड़प विच 20 भारतीय जवान तो दस के शहीद हो गए सन। 15-16 जून दरमियानी रात हिंसक झड़प हुई सी अते चीनी फौजियां के हमले के कारण हिंसक झड़प विच एक कर्नल समेत 20 जवान साडे शहीद हो गए सन। हालांकि मेजर जनरल पद्धर की मीटिंग जड़ी है हुण बेस सिट्टा रही है। गलबात का दौर जड़ा है अजे भी जारी रहेगा। संदीप बोल मेरे सहयोगी दिल्ली तो जुड़ चुके हैं। संदीप, अब एक मीटिंग फिर से बेनतीजा रही, आगे भी मीटिंगों का दौर अभी जारी रहेगा, बातचीत की कोशिश जारी रहेगी? बिल्कुल, देखिए मिलिट्री लेवल पर कोशिश की जा रही है कि चीजों को दुरुस्त किया जा सके। खासतौर पे कि जहाँ पे ये विवाद हुआ, जहाँ पे ये हाथापाई धक्का मुक्की हुई और कैजुअलिटी हुई है, वहाँ पे कहीं ना कहीं सिचुएशन को डिफ्यूज किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक पूरे इस प्रकरण में गोली नहीं चली है। और ऐसे में अगर सिचुएशन को अगर डिफ्यूज नहीं किया गया तो आगे जो है हालात कहीं खराब ना हो जाए। इसी के चलते जो है मिलिट्री चैनल को जो है खोला गया है। कल तकरीबन 3 घंटे तक जो है मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों की दोनों सेना के बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत जो है बेनतीजा निकली है। और उम्मीद की जा रही है कि आज फिर दोबारा जो है दोनों सेना के अधिकारी जो है दोनों बातचीत की मेज पर होंगे। और उम्मीद यही की जा रही है कि शायद कोई हल निकले। और खासतौर पे कि जमीन पे जो स्थितियां बनी हुई है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो तनाव है वो थोड़ा सा कम हो, डिफ्यूज हो, यही कोशिश है दोनों देशों के सेना की। शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। कर्नल समेत 20 भारतीय जवान शहीद हुए सन। 15-16 दरमियानी रात हाले भी भारत चीन सीमा ते तनाव बरकरार। मेजर जनरल पद्धर की मीटिंग जड़ी है वो बेसिट्टा रही है, पर हालात हले बदले नहीं। लेकिन गलबात नाल विवाद सुलझाण की कोशिश भारत वालों लगातार जड़ी है वो जारी रहेगी। इस विचाले कल देर रात प्रधानमंत्री नूं मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ते होए विवाद नूं लैके इस दौरान चर्चा हुई। सरहद ते मौजूदा हालात दा भी ब्यौरा दिता रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नूं। लगातार दिल्ली विच भी मीटिंगां दा दौर चल रहा है अते प्रधानमंत्री खुद पूरे हालात ते नज़र रख रहे ने। आला अधिकारियों के नाल अते रक्षा मंत्री दे नाल गृह मंत्री दे नाल मीटिंगां दा दौर जारी है। कल देर रात एक बार फिर प्रधानमंत्री नूं मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अते LAC ते चल रहे विवाद नूं लैके इस दौरान चर्चा हुई। सरहद ते मौजूदा हालात दा रक्षा मंत्री वालों प्रधानमंत्री नूं पूरा ब्यौरा दिता गया। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ते जड़ा विवाद है उसनों लैके प्रधानमंत्री मोदी ने चीन नूं 2 टुक जवाब दिता है। जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, साफ किया है प्रधानमंत्री ने। किसी नूं कोई भुलेखा नहीं होना चाहिए। भारत उकसाउण ते तुरंत जवाब देने समर्थ है।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉਕਸਾਹਟ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਖੀਰ 15 ਤੇ 16 ਜੂਨ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ 15 ਤੇ 16 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਝੜਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਟੈਂਟ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਰਨਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਬਾਬੂ ਨੇ ਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਟ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕ ਭੜਕ ਉੱਠੇ। ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਲਵਾਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਸੈਨਿਕ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ। 9 ਮਈ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਸੈਨਿਕ ਭਿੜ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ LAC ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। LAC ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 20 ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 15-16 ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਲੱਦਾਖ ਵਿਖੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ LAC ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੈਨਾ ਬਹਾਦਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜੋ ਖੁਦ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ? ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ 9 ਵਜੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ इतना शहीद हो गए। और फिर मैंने इंक्वायरी की और अपने यूनिट के एक्सचेंज में बात की
और झुंड की बात मतलब कि कहीं फ़ोन लग नहीं रहा था इनका सिविल नंबर। तो सरकारी नंबर से मैंने बात की और उनके ऑपरेटर से बात हुई, उन्होंने बोला कि जो आपको खबर मिल गई है वो सही है, और उसके बाद हम सरकारी फ़ोन में कोई बात नहीं कर सकते। उसके बाद हम फिर रात पूरी खबर देखते रहे, खबर में कोई ऐसा नहीं आया कि मतलब कि वो शहीद हो गया। उसके बाद में सुबह लगभग 8 बजे एक अननोन नंबर से कॉल आया, उन्होंने बताया कि मतलब कैसे सतनाम साहब शहीद हो गए, और कोई पता नहीं चलता। और इन्होंने झुंड से जो बात आई है 12:30 बजे लगभग बात हुई है, उन्होंने बताया भी 12:30 बजे भी सतनाम साहब शहीद हो गया। उन्होंने पूरा आप भी फौज में, आप क्या करना चाहते हैं? मैं फ़ौज में हूँ, मैं फ़ौज में सुविधा रैंक में हूँ, और मेरे को अपने भाई की शहादत के ऊपर मान है, और मैं जे कहीं मौका मिल गया तो मैं इस चीज़ का जरूर बदला लूँगा। सर उन्होंने कभी बताया था भी चाइना बॉर्डर में तनाव चल रहा है जहाँ पर? नहीं, ऐसा कोई उन्होंने मेरे साथ बात नहीं किया, और ये सिक्योरिटी रीजन होता है, बात करने वाली बात नहीं होती। कब उनकी बात आपसे हुई थी लास्ट बार? मेरी और 2-3 दिन पहले बात हुई उनकी। अब कब उनकी डेड बॉडी आ रही है उसका? डेड बॉडी उनकी कल आने की संभावना है, और जो उनके मतलब कि बात हो रही है झुंड में, बता रहे हैं कि कल आज उनका कोर्ट मार्शल हो गया और डेड बॉडी पैक हो रही है, और कल शाम तक उनकी डेड बॉडी आने की संभावना है। जैसे सतनाम सिंह के छोटे भाई जो खुद भी फौज में, वो कहते हैं जब मुझे मौका मिला तो मैं चाइना से अपने भाई की मौत का पता लूँगा। न्यूज़ 18 पंजाब के लिए गुरदासपुर तो विशंबर बिट्टू। शहीद ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ 2 ਸਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਸਕੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਉਸ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਉਸਦੀ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਉਸਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਜ਼ਬਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਭਰਤੀ ਵੇਖੀ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਉਸਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਘਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੀ। ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ, ਕੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ? ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ +2 ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਊਂਗਾ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਸ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਊਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਆਰਮੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆਰਮੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ? ਆਰਮੀ 'ਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਮੇ ਹੋਰੀ ਫੌਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ। ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਗੀ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 12-12 ਲੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜਵਾਨ शहीद हुए। जान कुर्बान करने वाले भारतीय सेना के सभी जवानों को शत शत नमन। उनकी ये कुर्बानी देश कभी भी नहीं भूल पाएगा। आज सारा देश उनके परिवार और उनके सभी परिवारजनों के साथ खड़ा है। आज देश एकजुट है भारतीय सेना के साथ, और मैं समझता हूँ कि हम मिलकर भारतवर्ष जो है अपने दुश्मनों के दांत खट्टे करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा, और उनकी ये कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ
ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ। ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3500 ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 3512 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੌਟਸਪੌਟ ਲੁਧਿਆਣਾ 40 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ 33, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 17 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ 11 ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 4 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 6 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 5 ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 4 ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ 3-3, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆંકੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3512। एक पासे कोरोना संकट तो दूजे पासे कैप्टन सरकार के खिलाफ आज अकाली बीजेपी मोर्चा खोलन जा रहे हैं। आज सूबे पर डीसी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 14 ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों ते सरकार ਨੂੰ घेरन की कोशिश होगी। अकाली बीजेपी दी बीज घोटाले की सीबीआई जांच की मंग की जाएगी। गरीबों के नीले राशन कार्ड कट्टण का भी विरोध किया जाएगा। शराब ते राशन घोटाले विच कार्रवाई की मंग की जाएगी। अकाली बीजेपी आगुआ वालों ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਝੋਨਾ ਲਵਾਉਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਆ ਉਹਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰ, ਕੈਬ ਆਪਰੇਟਰ, ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। 14 ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18।